ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ قیامت کے مقررہ وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کب آئے گی آپ کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیا، آپ سے کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ مجھے خبر دیجئے۔ آپ نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ پورا واقعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، مسجد نبوی کا یہ واقعہ ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، دراصل حقیقت میں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، شکل انسانی شکل میں آئے تھے۔ آنے کے بعد فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهِ إِلَىٰ فَقِدَيْهِ، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایسے بیٹھے گویا کہ یہ اللہ کے نبی کی جو رانے ہیں، جو گھٹنا ہے، اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے قریب کیا۔ سوال کرنے کا انداز دیکھو، سوال جب آپ کسی اہل علم سے کرتے ہو، ادب یہ ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب کے ساتھ آئے، اپنی اس ٹخنے کو نبی کے ٹخنے کے ساتھ ملا دیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهِ إِلَىٰ فَقِدَيْهِ، اس کے بعد سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، ایمان کیا چیز ہے؟ نبی نے کہا الایمان باللہ وملائکتہ، مشہور جیسا ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں آپ نے اس کی خبر دی۔ اس کے بعد پھر سوال کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اے نبی اسلام کے بارے میں آپ مجھے خبر دیجئے، اسلام کیا چیز ہے؟ نبی نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جو اسلام کے جو ارکان ہیں آپ نے اس کی خبر ان کو دے دی۔ اس کے بعد تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، دیکھیں سوال کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، اور جواب دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال آپ نے کیا اخبرنی عن الاحسان، اے نبی احسان کے بارے میں مجھے خبر دی، احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر دل میں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا، تو انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا آدمی کو خیال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا اخبرنی عن الساعہ، اے نبی قیامت کے بارے میں مجھے خبر دی۔ دیکھیں پہلا سوال آپ نے کیا ایمان، پھر اسلام، پھر احسان، چوتھی چیز چوتھا سوال جو ہے آپ نے کیا کیا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کتنا پیارا دیا، دیکھیے نبی ہوتا ہے، جواب دینے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ کہا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سوال پوچھتے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ نقطہ دیکھیے، سوال کا نقطہ جو نشانہ ہے کس کی طرف ہے؟ جبرائیل علیہ السلام طرف۔ صحابہ کے نام کہ یہ جبرائیل ہے، نبی کو علم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ اسی لیے کہا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سوال جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل صاحب نے پانچواں سوال کیا اخبرنی عن عماراتها، اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں تو آپ کو علم نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاي
यतताउन फिल बुनियान। नबी ने क़यामत के कुछ सिम्टम्स बयान की, निशानियां बयान की। आपने कहा अंतलिदल अमतु रब्बतहा, लौंडी अपने आका को जनेगी, पैदा करेगी। इसकी बहुत बड़ी इसकी तफसीर है, अगर पेश करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। आपने कहा कि लौंडी अपने आका को, अपने मालिक को जन्म देगी। वो अंतल हुफातल उरातल आला रिया शाई यततावरन फिल बुनियान। क़यामत की निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत की निशानी ये है कि तुम देखोगे कि मामूली चरवाहे जो है, बकरियां चराने वाले, क़यामत के करीब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जिंदगी बसर करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगे उनके। यततावरन फिल बुनियान, और वो लोग उन बिल्डिंगों में गाँव तकिए पर लेट कर, टेक लगाकर आराम से बैठे होंगे। ये क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की है। ये पूरे सवालात जो अल्लाह के नबी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान में हुए, उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत होने लगे, वापस जा रहे हैं। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल ये बड़ा अजीब गरीब आदमी है, आपसे सवाल करें और आप उसका जवाब दे रहे हैं। बसा औकात अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे तो आदमी जवाब दे रहा है, आखिर ये बड़ा अजीब आदमी है, कौन है बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि वो जो जाने वाला आदमी है ना, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया था। युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया था वो। तो इस हदीस में आपने गौर किया कि अल्लाह के नबी को भी इसका इल्म था। अक़बा ने साग जब सवाल किया गया अल्लाह के नबी से क़यामत के बारे में आप खबर दीजिए, तो आपने जवाब क्या दिया कि सवाल जिससे पूछा जा रहा है वो बेहतर जानता है सवाल पूछे जाने वाले आदमी से। लेकिन आपने निशानियाँ बयान की, और निशानियाँ आज हुबहू हो रही हैं। एक ज़माना ऐसा भी आएगा, अभी निशानियाँ थोड़ी बहुत हो रही हैं, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा कि मामूली चरवाहे जो है, गांव में जो लोग बकरियां चलाते हैं, वो लोग आलीशान बिल्डिंगों में होंगे वो लोग, और आलीशान बिल्डिंगों में वो लोग आराम से गांव तकिए पर बैठ कर हुक्म देंगे वो लोग। ये क़यामत की एक निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। यहाँ पर मैं इस हदीस को बयान करने का मकसद इसमें यही बताया गया कि अल्लाह के नबी को भी क़यामत का इल्म नहीं था। ऐ नबी, क़यामत के वाज़े इल्म के बारे में आपका कोई ताल्लुक नहीं, इसके बारे में बेहतर हम जानते हैं। आप वक्त के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, लेकिन आपको भी इस क़यामत का आपको बेहतर इल्म नहीं मालूम है। आपको इसके बारे में यकीनी इल्म हम जानते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरे की आखिरी आयत में अल्लाह ने कहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। जैसा कि मैंने इससे पहले दर्स में कहा कि सूरह नाज़ियात चल रहा है, इसमें कुल 46 आयतें हैं। ये इस सूरे की आखिरी आयत है। अल्लाह ने कहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। अल्लाह ने फरमाया गोया कि ऐ नबी आप देखोगे कअन्नहुम यौम यरौनहा, जब लोगों को खबरों से उठाया जाएगा, लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, अल्लाह उनसे पूछेंगे कि तुम खबर में कितने साल रहे, तो जवाब देंगे लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, ऐ अल्लाह हमने खबर में सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या दिन का अव्वल हिस्सा हम बस खबर में रहकर आए हैं। लोग कहेंगे अल्लाह ताला जब पूछेगा कि तुम खबर में कितने साल रहे, दुनिया में कितने साल रहे, तो जवाब देंगे अल्लाह ऐसा लगता है कि दुनिया में हम लोग दिन का पहला हिस्सा या दिन का आखिरी हिस्सा इतना गुजार क्या है। अरे भाई 60 साल 70 साल की उम्र है और ये जवाब क्या दे रहे हैं, दिन का पहला हिस्सा और दिन का आखिरी हिस्सा। ये जवाब होगा उन लोगों का जो दुनिया में लंबी उम्र पाकर आएंगे अल्लाह के पास, लेकिन जवाब उनका क्या होगा, दुनिया उनको ये कहेंगे दुनिया में बहुत कम मिली अल्लाह ताला। ऐसा लगा कि गोया कि सुबह हमने दिन की शुरुआत की, फिर दिन खत्म होते ही मौत आ गई। तो ये इस सूरे की आखिरी आयत थी जो मैंने आपके सामने पेश की। ये सूरा यहीं पर